Hello dear students, myself Sunita Shinde ma'am from SMSN Junior College Nandurbar. We are learning a lesson 1.4 Big Data Big Insights from Pro section. In the last video lecture, I have explained icebreakers and meaning of big data, which is in the first paragraph. Today we are going to learn uses of big data. Actually, there are 8 uses of big data. Today we will learn first 4 uses of big data. So let us start. Open your books on page number 36. See what is the title given here? Uses of big data. First one is location tracking. So let me read this para. Big data has been useful in identifying and tracking the exact location of a place. Your GPS and Google Maps make use of big data. With geographic positioning and radio frequency identification sensors, we get the real-time data about traffic, congestion on a particular route, information if the route is closed or if it is a one-way route, understanding accident-prone areas, etc. See, what is the meaning of this? Big data is useful in identifying and tracking the exact location of a place. Your GPS and Google Map make use of big data. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी आपल्याला कुठला मुद्दा अभ्यासायचा आहे तर बिग डेटाचे उपयोग काय काय आहेत. आणि पहिला उपयोग जो या ठिकाणी दिलेला आहे तो लोकेशन ट्रेकिंग. म्हणजे नेमकं लोकेशन एक्झॅक्ट प्लेस कोणती आहे हे ट्रॅक करण्यासाठी आपण बिग डेटाचा यूज करत असतो. आता बघा आपण GPS वापरतो, गुगल मॅपचा उपयोग आपण करतो. तर त्यावेळी आपण तिथे काय वापरत असतो? बिग डेटाच्या मदतीने हे आपण वापरत असतो. आणि याचा उपयोग कशासाठी होत असतो? तर एक्झॅक्ट प्लेस म्हणजे निश्चित जागा किंवा निश्चित लोकेशन आपल्याला ट्रेक करण्यासाठी, विशेषतः इन ट्रॅव्हलिंग वी यूज दिस. आपण प्रवासामध्ये हे वापरत असतो. त्यानंतर बघा जॉग्राफिक पोझिशनिंग इन different cities where there is traffic and route is changed. We get this information with the help of big data. Geographic position or radio frequency has sensors. So we get the real time, means present time information about the traffic and the condition of the crowd on a particular route. Means if the road is closed or if any route is one way, or understanding the accident prone areas, we come to know all this because of big data. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, वेगवेगळ्या शहरात जर आपण गेलो तर त्या ठिकाणी ट्रॅफिक रूट बदललेला असेल काय, त्याची माहिती आपल्याला बिग डेटाच्या मदतीने मिळत असते. काही वेळा बघा जॉग्राफिक पोझिशन जे आहे तर ते रेडिओ फ्रिक्वेन्सीला सेन्सर्स असतात आणि मग त्यावेळी आपल्याला अशा वेळी एखाद्या पर्टिक्युलर रूटला गर्दी आहे का, रस्ता बंद आहे का, तो वन वे आहे का, एखादा एरिया जो आहे, एखादा झोन हा ॲक्सिडेंट प्रोन झोन आहे का, तर ही सर्व माहिती आपल्याला बिग डेटाच्या मदतीने मिळत असते. नेक्स्ट वी कॅन प्लॅन नाव सी ऑन पेज नंबर 37. You can plan your own route according to the travel time and the transportation of goods. If you have ordered something online, you can track the location of your goods in transit. You can also track the condition of the goods. This has immensely helped the logistic companies to reduce risk in transport, improve speed and reliability in delivery. See, what is the meaning of this? Means if a person can plan of his own route according to his or her travel time. A person can plan transportation of goods, where to do or not, whether to do or not. If you have ordered something online, then you can locate the product, you can track it. Nowadays we all do this while online shopping. बघा आता आपण सर्व ऑनलाईन शॉपिंग करतो आणि आपण प्रत्येकजण बघा याचा अनुभव घेतो. आपण जर एखादा आपला प्लान काही केला असेल, ट्रॅव्हल प्लान असेल आणि मग त्याच्यानुसार बघा आपण बिग डेटाच्या मदतीने काय करत असतो, तो प्लान आपण त्या ठिकाणी बिग डेटाचा यूज करत असतो. त्यानंतर काही माल असेल आपला, त्याचं ट्रान्सपोर्टेशन असेल तर ते आपण लोकेट करू शकतो बिग डेटाच्या मदतीने.
तुम्ही जर काही ऑनलाईन ऑर्डर केलेलं असेल तर तुमचं प्रोडक्ट कुठपर्यंत आलं हे आपल्याला त्याचं ट्रेकिंग बिग डेटाच्या मदतीने करता येत असतं. आणि आता सध्या बघा, आता आपण ऑनलाईन शॉपिंग करतो आहे, तर हे सर्व अनुभव आपण हा आपल्या डेली लाईफमध्ये आपण घेतो. यू कॅन ऑल्सो ट्रॅक द कंडिशन ऑफ गुड्स वेदर इट इज गुड ऑर नॉट. तर आपण आपल्या गुडची कंडिशन आपण त्या ठिकाणी लोकेट करू शकतो, कंडिशन आपण पाहू शकतो. दिस हॅज इमेन्सली हेल्प द लॉजिस्टिक कंपनीज टू रिड्यूस रिस्क इन ट्रान्सपोर्ट, इम्प्रूव्ह स्पीड अँड रिलायबिलिटी इन डिलिव्हरी. आणि बघा, इट इज हेल्पफुल फॉर लॉजिस्टिक कंपनीज टू रिड्यूस रिस्क इन ट्रान्सपोर्टेशन अँड इम्प्रूव्ह द स्पीड अँड रिलायबिलिटी इन डिलिव्हरी. म्हणजे काय बघा, लेखकाला काय म्हणायचं या ठिकाणी, तर जे ऑनलाईन आपण प्रोडक्ट मागवलेलं असतो, जे ट्रान्सपोर्टेशन त्याचं दळणवळण जे असतं, मग त्याचा स्पीड आपण इम्प्रूव्ह करू शकतो आणि त्याची रिलायबिलिटी, त्याची खात्री आपण त्या ठिकाणी डिलिव्हरीची देऊ शकत असतो. आणि मग with the help of this big data, we come to know about geographical condition and route and traffic. So the risk lessons. For example, in this COVID-19 pandemic, we come to know about red zone, green zone area, and due to the information of this big data, we can improve speed and reliability in delivery. आता बघा, साधं उदाहरण आपण घेऊया की आता कोविड-19 जे हे पॅन्डेमिकमध्ये आपण पाहतोय की आपल्याला कुठला एरिया रेड झोन आहे, कुठला एरिया हा ग्रीन झोन आहे, याच्यावरून ट्रान्सपोर्टेशन जे आहे त्या गुड्सचं, त्या मालाचं, म्हणजे तिथे तो माल त्या 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 झोनमध्ये गेला पाहिजे का, जायला नको, ह्या सर्व गोष्टी कशावर, याचा एक प्रकारे स्पीड इम्प्रूव्ह होत असतो आणि रिलायबिलिटी ही त्या डिलिव्हरीमध्ये येत असते. नाऊ सी द सेकंड यूज, understanding the weather patterns. There are weather sensors and satellites set up all around the globe. Huge amount of data is continuously being received from them. They help us to understand the weather and help in weather forecasting. Weather patterns give us warnings of impending natural calamities like floods, earthquakes, tsunami, etc. Necessary preparations to combat them can be made well in advance. We can study global warming, predict availability of natural resources like water. So, this is the second use. What does this mean? That in the whole world, means in all the countries, the satellite has set up. These weather sensors and satellites are set up all around the globe. With the help of these sensors and satellites, we can get a huge amount of data. It is continuously being received from them. They help us to understand weather patterns and forecast of weather, which gives us warning of the impending natural calamities. Impending what means what? Which will about to happen, like floods, earthquakes, tsunami, etc., so that we can make necessary preparations to fight them, to combat them. We can study the world's most severe problem, global warming. We can predict availability of natural resources like water. म्हणजे काय की समजा आता या ठिकाणी म्हटलं आहे की अंडरस्टँडिंग द वेदर पॅटर्न. मग आपण बघा, जगभरात, संपूर्ण जगभरात प्रत्येक देशाने आपापले सॅटेलाईट आणि वेदर सेन्सरचे सेटअप केलेले आहेत स्पेसमध्ये. आणि मग आपण काय करू शकतो की या बिग डेटाच्या मदतीने आपण या सॅटेलाईट्सद्वारे आपल्याला भरपूर प्रमाणामध्ये बिग डेटा हा मिळत असतो. कंटिन्युअसली हे त्याचं आपल्याला ते सुरू आहे मिळण्याची प्रक्रिया. आणि मग ह्यातनं आपल्याला काय समजायला मदत होत असते, तर वेदर पॅटर्न्स, हवामानाचा अंदाज, फोरकास्ट ऑफ वेदर. त्यानंतर आपल्याला ज्या येऊ घातलेल्या नैसर्गिक आपत्ती आहे तर यांच्याविषयीची माहिती आपल्याला या बिग डेटाच्या माध्यमातून मिळत असते. आणि मग नैसर्गिक आपत्तीची उदाहरणं आपण काय सांगू शकतो, फ्लड्स, पूर आहे, महापूर आहे, भूकंप, सुनामी यासारख्या गोष्टी. आणि मग त्याला फाईट करण्यासाठी आपण आधीच काय करू शकतो, नेसेसरी प्रिपरेशन्स किंवा प्रिकॉशन आपण घेऊ शकतो.
त्यानंतर जगातला सर्वात मोठा प्रॉब्लेम किंवा मोठी समस्या जी आहे ग्लोबल वॉर्मिंग, तर त्याचा स्टडी आपण या बिग डेटाच्या मदतीने करू शकतो. वी कॅन प्रेडिक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस लाईक वॉटर. आता बघा, नैसर्गिक संसाधनांमध्ये पाणी हे एक जे आहे, तर त्याची जलसुरक्षा ही किती महत्त्वाची आहे, त्याची उपलब्धता किती आहे, हे आपल्याला म्हणजे विशेषतः उपलब्धता ही आपल्याला बिग डेटाच्या मदतीने समजत असते. नाव सी द थर्ड यूज विच इज मोस्ट इम्पॉर्टंट, हेल्थ केअर इंडस्ट्री. थर्ड यूज इज हेल्थ केअर इंडस्ट्री. बघा, मग आपल्या आरोग्याच्या बाबतीत जे आहे बिग डेटा ही कुठला रोल पार पाडत असतो. टुडे वी सी दॅट पीपल हॅव बिकम हेल्थ कॉन्शियस. द स्मार्ट वॉचेस, अदर wearable health apps in our phone keep on collecting data. We can say that they are our own mini biomedical research devices. They detect our heart rate, monitor the patient's sleep patterns, keep a record of his exercise, the distance walk, etc. बघा, today we can see that people have become health conscious. We need not visit a doctor every now and then. We can manage many things at home. For example, our heartbeats, our BP, diabetes, with the help of different apps in our smartphone, smartwatch. Big data play a very vital and important role in our healthcare industry. With the help of these devices or gadgets, we can take primary information and can give to our doctor. These devices are called as mini biomedical research devices. They can monitor our health rate, sleeping pattern, keep record of exercise, the distance we walk, etc. बघा, या बिग डेटाच्या मदतीने आता सध्या आपण पाहतोय की प्रत्येकजण आरोग्याच्या बाबतीत खूप कॉशियस झालेला आहे. आपण सुद्धा आता कोविड-19मध्ये आपण हा सर्व अनुभव घेतोय आणि आपल्याला प्रत्येक वेळी डॉक्टरकडे जाण्याची गरज नाही आहे. आता तरी आपण टाळतोय. वी आर अवॉइडिंग दिस. आणि हे आपण घरी मॅनेज करू शकतो. कशाच्या मदतीने? आपण आपले हार्टबीट्स आहेत, आपलं BP, शुगर, ह्या गोष्टी ज्या आहेत आपण बघा, खूप वेगवेगळे ॲप्स आलेले आहेत. आपल्या स्मार्टफोनमध्ये हे ॲप्स आहेत, स्मार्ट वॉचेसमध्ये हे ॲप आहेत. तर ह्याच्यामध्ये बिग डेटा जो आहे हा खूप महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडतो आहे. कशामध्ये? इन हेल्थ केअर इंडस्ट्री. आणि मग हे जे डिव्हायसेस आपल्याकडे आहे, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच किंवा बिग डेटा, तर याच्या मदतीने आपल्याला प्रायमरी इन्फॉर्मेशन जी आहे ती मिळते अबाउट अवर हेल्थ. आणि मग आपण डॉक्टरला ती इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड केल्यानंतर डॉक्टरनेसुद्धा त्यामध्ये एक प्रकारची हेल्प होत असते. आणि या डिव्हायसेसला काय म्हटलं तर मिनी बायोमेडिकल रिसर्च डिव्हायसेस असं याला म्हटलं जातं. दे कॅन मॉनिटर. बघा, हे काय मॉनिटर करू शकतात? तर आपलं हार्ट रेट किती आहे, आपल्या हृदयाचे ठोके, आपला स्लीपिंग पॅटर्न कसं आहे, झोपण्याच्या वेळा, सवयी, आपल्या व्यायामाचं रेकॉर्ड, आपण किती चाललो, किती पळलो, हे सगळं रेकॉर्ड ते मेंटेन करू शकतात. आणि त्यानंतर the analysis of this data collected can give new insights and provide a personalized individual feedback to each and every person. Nowadays, we have gadgets to monitor blood sugar, blood pressure, etc. at home. 24/7 monitoring can be provided to patients in hospitals too. With the help of this big data, the doctors can now have better diagnosis of any ailment, the effect of any drug, etc. Unnecessary guesswork can be significantly reduced. Past records of patients can be maintained and better analysis of health can be obtained. See, if we analyze this data collected, it can give a new insight, that is deep understanding, and provide a personalized individual feedback to each and every person. Nowadays, everyone has a gadget, this device, to monitor blood sugar, blood pressure, etc. at home. 24/7 monitoring is possible with the help of big data. The doctors can now have better diagnosis of any minor illness too, or the effects of any drug on the patient.
We can reduce unnecessary guesswork about the diagnosis of illness. We can get authentic information about illness. बघा या ठिकाणी काय म्हटलेलं आहे की हा बिग डेटा जो आहे याचं ॲनालिसिस जर आपण केलं, त्याला कलेक्ट केला, तर आपल्याला एक प्रकारचं डीप अंडरस्टँडिंग, खूप माहिती यातनं मिळू शकते आणि प्रत्येक व्यक्तीच्या आरोग्याचा फीडबॅक जो आहे आपल्याला मिळू शकतो. समजा आता जर पाहिलं तर हे जे डिव्हायसेस आपण वापरतो मॉनिटर करण्यासाठी, कुठली डिव्हायसेस आणि कसलं मॉनिटर आपण करतो, तर ब्लड शुगर आहे, ब्लड प्रेशर आहे, हे आपण घरी पण याचं मोजमाप करू शकतो आणि 24 तास आपल्याला हे पॉसिबल आहे. आणि बिग डेटाच्या मदतीने जर आपण हे मॉनिटर केलं तर आपल्या डॉक्टरांनासुद्धा आपला आजाराचं निदान करण्यात, म्हणजे डायग्नोसिस करण्यात खूप मोठी मदत होणार आहे. म्हणजे छोटासा जरी आजार असला तरी डॉक्टर त्याचं निदान करू शकतील. पेशंटचं ड्रग पॅटर्न कसं आहे ते पाहू शकतील आणि याच्यामध्ये फक्त गेस करून चालणार नाही, फक्त अंदाज बांधून चालणार नाही की कुठला आजार, तर नेमकं त्या आजाराचं डायग्नोसिस हे बिग डेटाच्या मदतीने समजणार आहे. एक खरी माहिती आपल्याला मिळणार आहे. बिग डेटा हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द outbreaks of epidemics and diseases. Just when you post your message, I am down with flu, on WhatsApp or Facebook, it will be monitored and areas affected by flu can be easily located and necessary precautions can be taken. Pharmaceutical companies will pay huge amount to receive the health data of people to promote research in a particular area. With the help of the data gathered, individuals are often given suggestions and solutions for the problems they are encountering. So, this information is given that big data helps to maintain past records of the patient so that better analysis of the patient can be obtained. Outbreak of epidemics and diseases can be monitored with the help of big data. बघा, बिग म्हणजे पेशंटचं जर पास्ट रेकॉर्ड असेल तर हे पास्ट रेकॉर्ड मेंटेन करायला बिग डेटा हा मदत करत असतो. समजा काही साथीचे रोग आहेत किंवा काही महामारी आहे, तर अशा आजारांना मॉनिटर करण्यामध्ये बिग डेटाची खूप मोठी मदत होत असते. म्हणजे नेमका एरिया कुठला आहे तो, वी कॅन जस्ट लोकेट अन एरिया ऑफ डिसीज, रिस्क फॅक्टर्स अँड हाऊ टू फाईट इट. फॉर एक्झाम्पल, nowadays during this pandemic of COVID-19, big data is playing a vital role so that proper precautions can be taken. म्हणजे बघा, अशा प्रकारे जे हे आजार आहे, आताच आपण पाहतोय की कोविड-19च्या सिच्युएशनमध्ये बिग डेटाचा रोल खूप इम्पॉर्टंट आहे की कुठला एरिया जो आहे अफेक्टेड आहे, कुठल्या एरियामध्ये ह्याचं प्रमाण पसरलं आहे, रिस्क फॅक्टर किती आहेत, धोके किती आहेत आणि आपण कसा लढा देऊ शकतो, कसं फाईट देऊ शकतो, कुठल्या प्रिकॉशन्स आपण घ्यायला पाहिजे. तर ऑल टाईप ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम दिस बिग डेटा. आणि फार्मास्युटिकल कंपनीज ज्या आहेत बघा, इट मेक्स मेडिसिन्स वुड प्ले अ ह्यूज अमाऊंट टू रिसीव्ह हेल्थ डेटा of people to promote research in particular area, means which medicine should be prepared, for which area these medicines are needed. In short, big data has improved the quality of human life. बघा काय म्हटलं आहे की बिग डेटाच्या मदतीने मानवाच्या आरोग्याची गुणवत्ता ही सुधारलेली आहे. समजा एखादा मेसेज तुम्ही फॉरवर्ड केला व्हॉट्सअपला किंवा फेसबुकला की मला बरं वाटत नाही आहे, तर त्या ठिकाणी बघा लगेच तुमचा एरिया लोकेट होईल की तुमच्या एरियामध्ये त्या आजाराचं प्रमाण किती, तुम्ही प्रिकॉशन्स काय घेतल्या पाहिजे. आणि अशा प्रकारे लोकांना ह्या डेटाच्या मदतीने लोक खूप अशा सजेशन्स आपण लोकांना देऊ शकतो आणि जो प्रॉब्लेम आहे त्याला आपण सोल्युशन्स या ठिकाणी देऊ शकतो. नाव सी ऑन पेज नंबर 38. Fourth use of big data. What is the fourth use? That is in banking, finance and trading, big data is used. With big data analytics, the investment pattern of the people can be studied.
New insights have enabled the banks and finance companies to come with suitable plans. Big data has enabled smooth functioning of these agencies and institutions. Means what? See, fourth use, banking, finance and trading. By big data, we can study investment patterns of people. Due to the availability of data, the bank and finance companies can get insight to enable new plans. After collecting data in computers, it has smooth functioning of all these agencies. बघा, बिग डाटा कलेक्ट केल्यानंतर एक प्रकारचं डीप अंडरस्टँडिंग होतं आणि अशा प्रकारे हे जे कार्य आहे हे अतिशय स्मूथली ते कार्य सुरू असतं. आणि बिग डेटाच्या मदतीने लोकांना आपल्याला कसली माहिती मिळत असते तर लोकांचं इन्व्हेस्टमेंट पॅटर्न आपल्याला समजतं, त्याचा अभ्यास करता येतो. बँकेमध्ये लोक जे आपला पैसा इन्व्हेस्ट करतात त्या पैशाचं इन्व्हेस्टमेंट पॅटर्न समजतं. त्यानंतर फायनान्स कंपनीला जे सुटेबल प्लान्स कुठले आहेत हे आपल्याला समजत असतात. बँकिंग अँड फायनान्स सेक्टर इज यूजिंग बिग डेटा टू प्रेडिक्ट अँड प्रिव्हेंट सायबर क्राईम्स, card fraud detections, archival of audit trails, etc. By analyzing the past data of their customers and the data on previous brute force attacks, banks can predict failure attempts. Big data not only helps in predicting cyber crimes, but it also helps in handling issues related to missed transactions and failures in net banking. It can even predict possible spikes on server so that banks can manage transactions accordingly. Means what? Banking and finance. See, this data is used to take precautions. It is used to predict and prevent cyber crime. Nowadays, we hear more this about cyber crime, card frauds, detections, archival of credit trial, etc. Bank can predict future attempts by analyzing the past data of their customers and the data on previous brute force attacks. बघा, previous brute force attacks, this word is new for you. The meaning of this word is given in a margin. A cyber attack that relies on guessing all possible combinations of a targeted password until the right one is found. बघा, या ठिकाणी बघा, संभाव्य पासवर्ड हा त्या सायबर क्राईम ब्रँचकडनं शोधला जात असतो आणि पुढचं जे मिसहॅप जे आहे हे थांबवलं जात असतं. मग अशा प्रकारे बिग data helps in handling issues related to missed transactions and failures in net banking. We all use net banking nowadays. It can predict possible spikes on servers so that bank can manage transactions accordingly. Problems of sensors, then cyber attacks, etc. we can say. बघा, बिग डेटाच्या मदतीने आपण संभाव्य जे सायबर क्राईम जे आहेत म्हणजे कार्ड फ्रॉडसारखे किंवा मग चुकीने आपल्या खात्यावरचे मिस ट्रान्झॅक्शन ज्याला आपण म्हणतो, आपल्या खात्यावरची रक्कम काढली जाणे, यासारख्या गोष्टी ज्या आहेत तर ह्या आपण मॅनेज करू शकतो. बिग डेटाची यामध्ये खूप मोठी मदत सायबर क्राईमला होत असते. हे फक्त इश्यूज हँडल करण्याचं काम म्हणजे फक्त प्रेडिक्ट करत नाही बिग डाटा, पण हे इश्यूजसुद्धा हँडल करत असतं. सी, द सिक्युरिटीज एक्सचेंज कमिशन, याचा हा लॉंग फॉर्म आहे, याचा शॉर्ट फॉर्म दिला आहे SEC. दिस ऑर्गनायझेशन इज यूजिंग बिग डेटा टू मॉनिटर फायनान्शियल मार्केट्स फॉर पॉसिबल legal trades and suspicious activities. The SEC is using network analytics and natural language procedure to identify possible frauds in the financial market. See, this organization, SEC, the Securities Exchange Commission, it is given here. This organization is using big data to monitor financial markets for possible illegal trades and suspicious activities which are related to cyber crime. बघा, ही जी ऑर्गनायझेशन आहे तर ही
बिग डेटाच्या मदतीने अशा प्रकारच्या ज्या इल्लिगल म्हणजे म्हणजे कायदेशीर नाही आहे व्यापार वगैरे ज्या ॲक्टिव्हिटीज अशा सस्पिशियस आहेत, काहीतरी संशयास्पद आहे, तर त्यांच्याशी रिलेटेड सायबर क्राईमला मदत करण्याचं काम हे करत असतं. फॉर दिस द सेक युजेस नेटवर्क ॲनालिटिक. आणि मग ह्याच्यासाठी सेक कशाची मदत घेत असतं? नेटवर्क ॲनालिटिक्सची मदत घेत असतं आणि नॅचरल लँग्वेज प्रोसिजर्सची मदत घेत असतं. आणि अशा प्रकारे जे फ्रॉड्स आहे, पॉसिबल फ्रॉड्स, ते फायनान्शियल मार्केटमध्ये ते आयडेंटिफाय केले जातात, ते ओळखले जातात. नेक्स्ट, हाय फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिंग HFT is an area where big data finds a lot of use today. Here, big data algorithms are used to make trading decisions today. The majority of equity trading now takes place via data algorithms that increasingly take into account signals from social media networks and news websites to make buy and sell decisions in split seconds. See, what is the meaning of this word? Algorithm is given here. It is used in computer, a process of set of rules to be followed in calculation, especially by a computer. So, uh, high frequency trading HFT is using big data in large amount, means the use is lot of. Today, big data algorithms are used to make trading decisions. Trading related to share market can be done properly. Equity trading market or share market gets information within a second about buy and sell decision of any product. They get information through social media sites like FB, means Facebook, and WhatsApp, etc. The हाय फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिंग जे आहे HFT, तर हे सुद्धा बिग डेटाचा आज खूप मोठ्या प्रमाणात उपयोग करतो. कशासाठी? तर व्यापारी ट्रेडिंग डिसिजन जे आहे, व्यापाराच्या दृष्टीने जे डिसिजन घ्यायचे आहेत, तर त्यासाठी याला मदत होत असते. आणि शेअर मार्केटचे जे रिलेटेड ट्रेडिंग जे आहे, तर ते आपल्याला अशा प्रकारे ह्याची मदत मिळत असते. आणि विदिन अ सेकंड आपल्याला ही इन्फॉर्मेशन मिळते, म्हणजे कुठला प्रोडक्ट आपण खरेदी करायचा किंवा विकायचा याचा निर्णय आपल्याला त्या सेकंदाला घेता येत असतो. आणि ही जी माहिती आपल्याला अशा प्रकारे सोशल मीडियाच्या ज्या साईट्स आहेत किंवा सोशल मीडियाचे जे ॲप्स आहेत, फेसबुक, व्हॉट्सॲप, तर याच्या माध्यमातून ही माहिती आपल्याला मिळत असते. वी कॅन गेट दिस इन्फॉर्मेशन with the help of these social media sites. So, dear students, I have explained 4 uses of this big data. Now, 4 uses are remain. We will continue these 4 uses in the next video lecture. Let us stop here. Have a nice time. Stay home, stay safe.